विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पहिलं चॅप्टर पाहिलं सिमिलॅरिटी आणि आता आपण दुसऱ्या चॅप्टरकडे वळलो आहोत. पायथागोरस थेरम. Pythagoras theorem is depend on right angle triangle. But today we use similarity in Pythagoras theorem. So there is a theorem. Look here, I write a theorem, that is similarity and right angle triangle. What is coordination in between them? We learn easily. Theorem is, in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. एकदा व्यवस्थित समजून घ्या. In a right angle triangle, look here, there is a triangle ABC and it is always right angle triangle ABC. Why? Because angle B is 90 degree. Right. If the altitude is drawn to the hypotenuse, here I draw altitude BD on hypotenuse. Altitude means a parallel line drawn from vertex on opposite side of triangle. So I draw here BD. BD is the altitude. So BD is perpendicular to AC, right? Then the two triangles formed are similar. First triangle is ADB or BDA and second BDC. These two triangles are similar with or to the original triangle. They are similar. पण कोणाशी? The original triangle. And to each other. ते दोघांशी पण सिमिलर आहेत आणि ओरिजिनल ट्रायंगल सोबत सुद्धा सिमिलर आहेत. So we write here given and to prove. How? We write given in a right angle triangle. Therefore, triangle ABC is a right angle triangle. Why? Because angle B is equal to 90 degree. And segment BD is perpendicular hypotenuse AC. Again, D is in between AC. So we write betweenness in this way. A dash, D dash, C. So we write then to prove. What is to prove? Look carefully. He gives here, then the two triangles formed are similar. ते दोन्ही ट्रायंगल जे तयार होतात ते सिमिलर असतात. मग पहिला ट्रायंगल कुठला घेतला आपण? हा ADB. ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC. ही पहिली आपली कंडिशन. दुसरी कंडिशन, दुसरा ट्रायंगल आपल्याला दिसतोय BDC. ट्रायंगल BDC similar triangle ABC. And last one, triangle ADB similar triangle BDC. बघा, पहिला ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर आहे, दुसरा ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर आहे आणि पहिला आणि दुसरा सुद्धा एकमेकांशी सिमिलर आहेत. हे आपल्याला आता प्रूव्ह करायचंय. मग प्रूफ लिहायचं आहे आता आपल्याला.
सुरुवातीला दोन ट्रायंगल्सचा आपण उल्लेख करूया. पहिली जी कंडिशन दिली आहे त्याप्रमाणे इन ट्रायंगल एडीबी अँड ट्रायंगल एबीसी. आता सिमिलॅरिटी या चॅप्टरकडे वळा. हे दोन ट्रायंगल दिसत आहेत एडीबी एबीसी. लक्षात आलं असेल अँगल ए इज congruent angle A. What is the reason? Right, common. Angle A is common in these two triangles. Right. Now, angle ABC is congruent angle. Sorry, आपण ADB चं आधी लिहूया. ADB is congruent angle ABC, each 90 degree. त्याच्यासाठी आपण हे रिझन देऊ शकतो. मग या दोन गोष्टी मिळाल्यात, दोघं अँगल मिळालेत. दोन अँगल मिळालेत म्हणजे ए टेस्ट नुसार आपल्याला सहज हे ट्रायंगल सिमिलर लिहिता येतात. देअरफॉर ट्रायंगल ADB similar triangle ABC by AA test. झालं आपलं फर्स्ट. ओके, नाव अबाउट सेकंड. So again we write in triangle BDC and triangle ABC. आता या दोन ट्रायंगलचा कंपॅरेटिव्हली स्टडी करा. काय लक्षात येतं याच्यामध्ये? सी. नावांवरनं पण कळतं, इथे पण कळेल. बीडीसी एबीसी. सी इज अ कॉमन पार्ट, कॉमन अँगल. सो वी राइट हियर अँगल सी इज कॉन्ग्रुएंट अँगल सी. कॉमन. Now next BDC. This is also right angle is congruent with ABC. Right. Angle BDC is congruent angle ABC, each 90 degree. So by these two, both are angle. So A test here also we found. So triangle BDC similar triangle ABC by AA test. Equation number 2. Now from equation first and second we get काय लक्षात येतं आपल्याला? बघा, एडीबी सिमिलर एबीसी आपण लिहू शकतो. ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी and BDC similar triangle ABC. This is our third equation, and therefore from equation first, second and third we get. बघा मग आता या तिघांवरनं काय लक्षात आलं? हे एक, हे दुसरं आणि हे मी एकत्र लिहून दिलं तिसरं. काय लक्षात आलं मग? ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल. आपण असंही म्हणू शकतो, सॉरी, इथे आपण या दोघांना कंपॅरेटिव्हली जर केलं तर एबीसी बरोबर एडीबी, एबीसी बरोबर बीडीसी,
म्हणजेच काय, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी. हे आपलं थर्ड एक्झाम्पल मिळालं. बरोबर. मग आता तिघांचं कंपॅरेटिव्हली विचार करा. फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड वी गेट. मग आता आपल्याला लिहिता येईल ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी. हेन्स प्रूव्ड. बघा पुन्हा एकदा नीट लक्षात घ्या. आपल्याला जे म्हटलं होतं, एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे, त्याच्यावर हायपोटेनियसवर आपण अल्टिट्यूड काढली. त्या अल्टिट्यूडमुळे आपल्याला दोन ट्रायंगल मिळाले. तर ते दोन्ही ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगलशी सिमिलर असतात आणि ते दोन्ही सुद्धा एकमेकांशी सिमिलर असतात. हे आपल्याला थेरम मध्ये दिलेलं होतं. मग आपण त्याप्रमाणे एक फिगर काढली. फिगरवरनं आपण गिव्हन लिहिलं. अर्धा पोर्शन जो आहे देनच्या आधीचा तो आपण गिव्हन मध्ये लिहिला. त्याच्यानंतर देन नंतर जे विचारलं होतं की आपण टू प्रूव्ह मध्ये लिहिलं. आणि मग इथनं एक एक विधान आपण दोन कंप्लीट केलेत. आणि या दोघांवरनं जर विचार केला तर हे दोन आपल्याला सिमिलर मिळालेत. हे तिसरं विधान मिळालं. आणि मग तिन्ही विधानांवरनं आपण याच्याबरोबर हा सिमिलर, याच्याबरोबर हा सिमिलर, म्हणजे तिन्ही एकमेकांशी सिमिलर आहेत हे आपण दाखवू शकलो. मला वाटतं हा व्हिडिओ आपल्याला निश्चितच आवडेल. धन्यवाद. नाव नेक्स्ट, थेरम ऑफ जॉमेट्रिक मीन. आता जॉमेट्रिक मीनचा थेरम आपण समजून घेणार आहोत. व्हॉट इज थेरम? लुक हियर, आय राइट ऑन बोर्ड. In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. Now look here, in figure there is a triangle PQR. This is always right angle triangle because Q is a 90-degree angle. From that vertex we draw altitude on hypotenuse. Hypotenuse is PR. QS is altitude. Right? So we give the proof of geometric mean. So what is proof? Look carefully. In triangle PQR, angle Q is equal to 90 degree and segment QS is perpendicular hypotenuse PR. Actually it is given, right? आता मगाशी आपण जो सिमिलर ट्रायंगल इन राईट अँगल ट्रायंगल पाहिला. हे जे दोन ट्रायंगल आहेत हे दोन्ही एकमेकांशी सिमिलर असतात हे आपण पाहिलेलं आहे. मग त्याप्रमाणे आपण ते ट्रायंगल लिहूया. ट्रायंगल QSR अँड ट्रायंगल PSQ. बघा लिहिताना थोडासा विचार केलेला आहे. इथे S हा राईट अँगल आहे, याच्यात पण S राईट अँगल आहे. राईट? या पद्धतीने आपण हे लेखन केलेलं आहे. नाउ व्हेन these triangles in triangle QSR and PSQ, triangle QSR similar triangle PSQ. आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे. त्याच्यासाठी आपण तो आधार लिहिला तरी चालेल. सिमिलॅरिटी ऑफ राईट ट्रायंगल्स. ओके.
So when two triangles are similar, then its sides are proportion. So we write here proportion of its sides. So QS divided by PS is equal to SR divided by SQ and is equal to QR divided by PQ. Right? But only we use these two terms. So QS by PS is equal to SR by SQ, and by taking cross multiplication, QS into QS is equal to PS into SR. So QS square is equal to PS into SR. Look here, QS means altitude, and QS is also called as geometric mean. Therefore, segment QS is the geometric mean of segment PS and SR. Hence proved. बस याला जॉमेट्रिक मीन म्हणतात. आणि हा या हायपोटेन्यूसला जो डिवाइड करतो यांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे याचा स्क्वेअर. बस हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. याच्यावर बरेचसे एक्झाम्पल्स परीक्षेला विचारले जातात. धन्यवाद.